الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین امام المرسلین شفیع المذنبین آلہ ازواجہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہر مسلمان کو صحیح العقیدہ دنیا سے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مہربانی ہمارے اوپر ہے کہ ہم کو اسلام کی دولت عطا کی، اور اگر ایمان کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ اگر دنیا سے اٹھائے تو یہ اس سے بھی بڑی مہربانی ہوگی۔ آمین۔ دوستو، آپ گزشتہ کئی دنوں سے میرا کلپ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میری جنگ بدعقیدگی کے خلاف ہے، فرقہ واریت کے خلاف ہے اور بدعت کے خلاف ہے۔ اگر آپ میرا ویڈیو دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کرتے ہوں گے تو آپ بھی میرے اس مشن میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ اس کا اجر آپ کو وہ ضرور دے گا۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کے حکم کو ماننا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، قرآن اور حدیث کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ قرآن نے ہمیں ایک بہت ہی اہم عقیدہ دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے سوال کرتے ہیں، یا ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے سوال کریں گے۔ اور تقریباً پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ بھی ہے کہ غائب میں ہم جس سے مدد مانگتے ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کے سوا کسی دوسری بڑی ہستی کو ہم غائب میں پکاریں اور ہم فرض کر لیں کہ وہ ہماری پکار سن بھی لے اور ہماری مدد بھی کر دے تو وہ ہستی تو عبادت کے قابل ہو گئی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ایک کے بجائے دو الہ ہو جاتے یا کئی الہ ہو جاتے، اور اللہ تو فرماتا ہے کہ صرف میں ہی الہ ہوں، دو خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی بندے کی پکار سننا اور اپنی عبادت کرانا، یہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے غائب میں اسی کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، مگر افسوس کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے عقیدے پر جاہل اور گمراہ شاعروں کا بہت بڑا دخل رہا ہے۔ اکثر شاعر نعتیہ کلام کی جگہ پر کفریہ کلام لکھتے رہے ہیں اور اپنی بدعقیدگی کو جاہل عوام پر تھوپتے رہے ہیں، اور علماء کرام گھوڑے بیچ کر سوتے رہے ہیں۔ کچھ کفریہ کلام تو اتنے مشہور اور مقبول ہوئے کہ ان کے باقاعدہ ریکارڈ بھی بنے، کیسٹیں بھی بنی اور انہیں فلموں میں بھی شامل کیا گیا۔ ایسے کلام کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جس میں سے میں چند نمونہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا نمبر، غلام مقبول فرید صابری کی گائی ہوئی ایک قوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ اس کلام میں شاعر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائب میں مدد کے لیے پکار رہا ہے، جھولی بھرنے کی استعانت کر رہا ہے۔ شاعر کا یہ کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین کے 180 ڈگری الٹ ہے۔ شاعر کو اپنی جھولی اللہ تعالی سے بھرنے کی بات اپنے کلام میں کرنی چاہیے تھی۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو
कि अल्लाह के सिवा भी कोई बड़ी हस्ती गायब में पुकारने पर मेरी मदद कर सकती है, तो ऐसे लोग कुफारे मक्का से भी बुरे हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह यूनुस में फरमाता है कि ये कुफार जब समुंदरों में घिर जाते हैं तो अल्लाह को ही पुकारते हैं। जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है और किनारे पर ले जाता है तो अल्लाह के साथ ये शिर्क करने लगते हैं। मगर आज के हमारे दौर के बड़े सगीर के कुछ मुसलमान आज भी अगर समुंदरों में घिर जाएं तो अल्लाह को छोड़कर कोई ख्वाजा साहब को पुकारेगा और कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारेगा। नंबर 2, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। इसी कलाम में आगे आता है, ओ रब के कुंवर मैं का से कहूं, तू जानत हो दिल की बत्तियां। इस शेर में डबल शिर्क है। पहला ये कि अल्लाह के नबी को दिलों का हाल जानने वाला समझा गया है, जबकि इसकी कुव्वत सिर्फ अल्लाह ताला को है, जो बहुत बारीक बीन है। हर चीज को वह देख रहा है और हमारी रगे जान से भी करीब है। और दूसरी बात, इस शेर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का जानशीन बताया गया है, क्योंकि कुंवर लफ्ज हिंदी जबान का एक लफ्ज है जिसके माने हैं बादशाह का उत्तराधिकारी यानी जानशीन। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के जानशीन हैं, उत्तराधिकारी हैं। वाज़े कर दूं कि इस कुफरिया कलाम की फैक्ट्री पाकिस्तान में थी। शायर और गुलूकार दोनों ही पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले थे। जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना हो और जहां के लोगों का ये नारा हो कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, मगर अल्लाह ताला की गुस्ताखी से लबालब भरा हुआ ये कलाम सुनकर लोग झूमते रहे और इससे बैन करने की एक भी आवाज कहीं से नहीं उठी, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। यहाँ हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर और फिल्म नगमा निगार शकील बदायूनी का भी जिक्र कर देना जरूरी समझता हूँ, जिन्होंने शिरकिया कलाम की खूब फसल उगाई। इनके कलाम का कुछ नमूना पेश है। पहला, दिल की कश्ती भंवर में आई है, कमली वाले तेरी दुहाई है। कमली वाले यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुहाई दे रहे हैं, अल्लाह ताला की दुहाई नहीं। नंबर 2, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। इनको अल्लाह का करम नहीं चाहिए जिसका नाम ही करीम है। नंबर 3, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे। सारे इस्लाम के फॉलोअर अपनी कश्ती को पार लगाने के लिए सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करते हैं, और ये जनाब इस्लाम की ही कश्ती को पार लगाने की बात कर रहे हैं। तुमसे कहूं ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतिया। इस्लाम की कश्ती को हम पार लगा देंगे। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मेरी बातों से मुत्तफिक होंगे। उनसे तो उम्मीद है कि इस क्लिप को दूसरे लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल जमील बनारसी को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं हैं, उन्हें बहुत प्यार और मोहब्बत और नरमी के साथ
दो टूक जुमले में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, एक नट जो लोहे का होता है, बोल्ट जो लोहे का होता है, अगर जब जंग लग जाता है तो वो किसी रिंच से नहीं खुलता, उस पर चोट मारनी पड़ती है हथौड़े की। हमारा ज़हन बरसों से जंग खाया हुआ है। इस जंग को साफ होने में इसी तरह चोट मारने की जरूरत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल जमील बनारसी सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें और दीन की दावत में अपना हिस्सा लें। मिलता हूं अगले क्लिप में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।